जय राधे जय श्री कृष्ण। आज आमरा आलोचना करब श्रीमद् भागवत गीतार माहात्म्य। एखाने श्रीमद् भागवत गीतार 85टी माहात्म्येर कथा बर्णना करा हयेछे। ऋषि कहिलेन अर्थात शौनक मुनि व्यासदेवेर शिष्य सूत मुनिके जिज्ञासा करिलेन, हे सूत, आपनार गुरु व्यासदेव पूर्वकाले नारायण क्षेत्रे आपनार निकट जे गीता माहात्म्य बलियाछिलेन, आपनि दया करिया ताहा आमाके यथायथ बोलुन। सूत कहिलेन, भगवान, आपनि उत्तम विषय जिज्ञासा करियाছেন। इहा परम गुह्यतम सेई अति उत्तम गीता माहात्म्य के बर्णना करिते पारे? एकमात्र श्रीकृष्ण इहा सम्यक अवगत आछेन। कुंती पुत्र अर्जुन इहार किंचित फल जानेन एवं व्यासदेवेर पुत्र सुखदेव, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक किछु किछु अवगत आछेन। इहा छाड़ा अन्येरा एके एके अन्येर मुखे श्रवण करिया इहार लेशमात्र कीर्तन करेन, अति सामान्यई बलिते पारेन। आमिओ व्यासदेवेर मुखे जेरूप शुनियाछि ताहाई ए स्थले आपनार निकट किंचित बलितेछि। समस्त उपनिषद गाभी स्वरूप गोपाल नंदन भगवान श्रीकृष्ण दोहनकर्ता, सेई गाभी दोहन करेन। अर्जुन सेई गाभीर बाछुर आर श्रेष्ठ गीता शास्त्र रूप अमृत उहार दुग्ध ज्ञानी व्यक्तिगण ताहा पान करें। जिनी अर्जुनेर सारथी हइया त्रिजगतेर उपकारेर जन्य गीतारूप अमृत प्रदान करियाছিলেন सेई श्रीकृष्ण के प्रणाम करी। जिनी घोर संसार सागर पार हইতে इच्छा करें तिनी गीतारूप नौका आश्रय ग्रहण करिया अनायासे पार हইতে पारेन। जे सर्वदा श्रवण और अभ्यास जोगे बार बार पाठ करिया गीता ज्ञान लाभ करें नाई, सेई मूढ़ व्यक्ति यदि मोक्ष बांछा करे अर्थात मुक्ति पाइते चाय तबे बालकेर निकट उपहासेर पात्र हय। जाहारा सर्वदा गीता शास्त्र श्रवण बा पाठ करें ताहादिगके मनुष्य ज्ञान करिबे ना, ताहारा निश्चयई देवतुल्य। श्रीकृष्ण गीता शास्त्रेर उपदेश द्वाराई सगुण और निर्गुण ब्रह्म सम्बन्धीय परम भक्ति तत्व अर्जुनेर सम्यक बोधेर निमित्त ताहार निकट व्याख्या करियाছিলেন। गीतार 18टी अध्याये भक्ति और मुक्तिर कथा बला हইয়াছে। এই 18टी सीढ़ी बाहिया क्रमे क्रमे प्रेम भक्ति प्रभृति कर्मे आरोहण करिया अर्थात प्रेम भक्ति लाभ करिया भक्तेर चित्त शुद्धि हय। एई गीतारूप सलिले स्नान करिले साधु व्यक्तिर संसारेर पाप दूर हय, किन्तु श्रद्धाहीन मानवेर पक्षे उहा अर्थात गीता पाठ हस्तिर स्नानेर न्याय बृथा। जे व्यक्ति गीता शास्त्रेर अध्ययन बा अध्यापना अवगत नहे एई पृथिवीते ताहार सकल कर्मई विफल हय। अतएव जे व्यक्ति गीता शास्त्र जाने ना ताहार चेये अधम आर केह नाई। ताहार मनुष्य देहे धिक, ताहार ज्ञान एवं कुलशीलताकेও धिक। गीतार अर्थ जे जाने ना ताहार चेये अधम आर केह नाई। ताहार सुंदर शरीर सदाचार धन सम्पद एवं गृहाश्रमेও धिक। गीता शास्त्र जे जाने ना ताहार चेये अधम आर केह नाई। से जे कर्म आरम्भ करियाছে ताहाके धिक, ताहार प्रतिष्ठा पूजा दान और महत्ते धिक। गीता शास्त्रे जाहार मति नाई ताहार समस्तई निष्फल, ताहार ज्ञानदाताके धिक, ताहार व्रत निष्ठा तपस्या और यशे धिक। जे व्यक्ति गीतार अर्थसह पाठ जाने ना ताहार चेये अधम केह नाई। गीताय जे ज्ञानेर कथा बला हय नाई ताहा आसुर ज्ञान बलिया जानिबे।
ওই জ্ঞান নিষ্ফল, ধর্মহীন এবং বেদ বেদান্তে নিন্দিত। অতএব ধর্মময়ী গীতা সকল জ্ঞান দান করে। ইহা সকল শাস্ত্রের সার এবং পবিত্র, ইহার তুল্য আর কিছুই নাই। যিনি বিষ্ণুর পর্বদিনে বা শ্রী হরিবাসরে গীতা পাঠ করেন, তিনি ঘুমাইয়া থাকুন বা জাগিয়া থাকুন, চলিতে থাকুন অথবা দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকুন, কোনো অবস্থাতেই শত্রু তাহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। শালগ্রাম শিলা সমীপে, দেবতার মন্দিরে, শিবের মন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীর তীরে গীতা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদ পাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থ পর্যটন ও ব্রতাদি দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। যিনি ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করেন, তাহার বেদ পুরাণ আদি সর্বশাস্ত্রই পঠিত হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি নিখিল শাস্ত্র পাঠের ফল প্রাপ্ত হন। যোগ স্থানে, সিদ্ধ পীঠে, সিদ্ধ আসনের নিকটে, শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, সাধুজনের সভাতে, যজ্ঞ স্থানে এবং বিষ্ণু ভক্তের সমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। যিনি প্রতিদিন গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্তন করেন কিংবা কাহাকেও শ্রবণ করান, তিনি পরম পদ লাভ করেন। যথাবিধি ভক্তিভাবে পবিত্র গীতা গ্রন্থ যিনি সাদরে দান করেন, তাহার পত্নী তাহার প্রিয়তমা হয়, তিনি যশ, সৌভাগ্য ও উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, এবং পত্নীর প্রিয়তম হইয়া পরম সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে গৃহে প্রতিদিন গীতার অর্চনা হয়, তথায় অবিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর অভিশাপজনিত কোনো কষ্ট উপস্থিত হয় না। তথায় ত্রিতাপ দুঃখ, রোগ, শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না। কাহারও দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না। সেই গৃহের জনগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণের দাস হইয়া একনিষ্ঠ ভক্তি লাভ করেন। যিনি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারব্ধ বশে সুখ দুঃখ ভোগ করিলেও সর্বজীবের সহিত তাহার সখ্য হয়, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম ভোগের অধীন থাকিলেও কর্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। গীতা অধ্যয়নকারী ব্যক্তি সর্বদা মুক্ত ও সুখী। মহাপাপ বা অতিপাপ করিলেও পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, সেরূপ গীতা অধ্যয়নকারী সকাম বা নিষ্কাম কোনো কর্মেই লিপ্ত হয় না। অনাচারজনিত, অকথ্য কথন হেতু, অভক্ষ ভক্ষণজনিত, অস্পৃশ্য স্পর্শনজনিত, জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয় সম্ভোগজনিত সর্ববিধ পাপই গীতা পাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সর্বত্র ভোজন করিলে এবং সকলের কাছে দান গ্রহণ করিলেও গীতা পাঠকারী ব্যক্তি তজ্জনিত পাপে কখনো লিপ্ত হন না। তিনি যদি অন্যায়পূর্বক রত্নপূর্ণা সমগ্র পৃথিবীও প্রতিগ্রহ করেন বা দান গ্রহণ করেন, তবুও একমাত্র গীতা পাঠ করিলে স্ফটিকের মতো শুদ্ধ পাপহীন হইয়া যান। যাহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনি সাগ্নিক, তিনি জপকারী, তিনি গীতা ক্রিয়াশীল এবং তিনি পণ্ডিত, তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান, তিনি যোগী ও জ্ঞানবান, তিনি যাজ্ঞিক, তিনি যাজক এবং তিনি সর্ব বেদার্থ পারদর্শী। যেখানে গীতা পুস্তক থাকে এবং নিত্য গীতা পাঠ হয় পৃথিবীতে, সেখানেই প্রয়াগাদি সকল তীর্থই বিদ্যমান থাকে। গীতা পাঠকের দেহে এবং দেহ শেষেও সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগীগণ তাহার দেহ রক্ষক রূপে বাস করেন। যেখানে গীতা পাঠ হয়, নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদগণ সহ বালক কৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল শীঘ্রই সেখানে গিয়া সহায় হন।
যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধিকা সহ বিরাজ করেন। শ্রী ভগবান কহিলেন, হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সার স্বরূপ, গীতাই আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং গীতাই আমার নিত্য জ্ঞান। গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ মুক্তি, গীতা আমার পরম গোপনীয় বস্তু এবং গীতা আমার পরম গুরু। গীতা আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ এবং গীতাগান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি। গীতাই আমার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। গীতা অর্ধমাত্রা স্বরূপা, গীতা অনির্বচনীয় পদস্বরূপিণী। হে পাণ্ডব, গীতার গুহ্য বা গোপনীয় নামসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ করো। এই নামগুলি কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মবলী, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবগ্নি, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরি। এই সকল নাম যিনি প্রত্যহ একাগ্র চিত্তে জপ করেন, তিনি জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধাংশ মাত্র পাঠ করিবে, তাহাতে গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। তৃতীয়াংশ বা 3 ভাগের 1 ভাগ পাঠ করিলে সোমযাগের ফল এবং ষড়ংশ বা 6 ভাগের 1 ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ হয়। যিনি প্রতিদিন মনোযোগ সহকারে 2টি মাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় 1 কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। যিনি ভক্তিভাবে প্রত্যহ 1টি মাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন এবং ভগবান শিবের অনুচর হইয়া সেখানে দীর্ঘকাল বাস করেন। যিনি 1 অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় 100 মন্বন্তর কাল বাস করেন। যিনি প্রত্যহ গীতার 10টি, 7টি, 5টি, 3টি, 2টি, 1টি বা অর্ধ শ্লোক মাত্র পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অযুত বর্ষকাল বাস করেন। যিনি গীতার অর্ধেক, 1/4 একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি অন্তিমকালে গীতার অর্থ বা গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, মহাপাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। যিনি গীতা পুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দে বাস করেন। গীতার একটি অধ্যায় মাত্র সঙ্গে লইয়া কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে, তিনি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় গীতাভ্যাসপূর্বক মুক্তি লাভ করেন। গীতা এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তাহার সদ্গতি লাভ হয়। সর্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা নির্দোষ ও সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয়। যিনি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করেন, তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং তাহারা নরকস্থ থাকিলে উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে গমন করেন। গীতা পাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তি লাভ করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন। ধেনুপুচ্ছ সহিত গীতা পুস্তক দান করিলে সেই দিনেই দাতা সম্যক কৃতার্থ হন, দাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে গীতার সহিত স্বর্ণ দান করেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। যিনি 100 গীতা গ্রন্থ দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। গীতা দানের ফলে দাতা সপ্তকল্পকাল পর্যন্ত বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন। গীতার অর্থ সম্যক শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি গীতা গ্রন্থ দান করেন,
শ্রী ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাহার মনোভীষ্ট প্রদান করেন। যে ব্যক্তি অমৃত রূপিণী গীতা গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করে না, সে হাতের অমৃত ফেলিয়া দিয়া বিষ ভক্ষণ করে। সংসারের দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া যে ব্যক্তি গীতার জ্ঞান লাভ করে, সে গীতার অমৃত পান করিয়া কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করিয়া সুখী হয়। এই পৃথিবীতে জনকাদি বহু রাজা গীতায় আশ্রয় লইয়া পাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। গীতার জ্ঞান সম্বন্ধে গীতা পাঠে উচ্চ নীচ কোনো প্রভেদ নাই, সকলেই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সকল জ্ঞানের মধ্যে গীতার জ্ঞানই নির্বিশেষ শ্রেষ্ঠ এবং ইহা ব্রহ্মস্বরূপিণী ব্রহ্মজ্ঞানেরই সমান। যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব ভরে গীতার নিন্দা করে, যে পর্যন্ত প্রলয় না হয় সে পর্যন্ত সে নরকে বাস করে। যে মূঢ় ব্যক্তি অহংকারবশত গীতার অর্থ অমান্য করে, গীতা মানে না, সে কল্পক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে। গীতা পাঠের সময় নিকটে থাকিয়াও যে ব্যক্তি উহা শ্রবণ করে না, সে বহুবার শুকর্জনী প্রাপ্ত হয়। যে গীতা গ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না, গীতা পাঠও বৃথা হয়। গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সত্যই যাহার আনন্দ বোধ হয় না, উন্মত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায় ইহলোকে তাহার সমস্তই বিফল হয়। গীতা শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণাদিকে দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণ, ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র শ্রী ভগবানকে নিবেদন করিবে। গীতা পাঠককে নানাবিধ দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিলে ভগবান শ্রীহরি প্রীত হন। সুতমুনি আবার বলিলেন, এই গীতা মাহাত্ম্য পুরাতন, ইহা শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন। গীতা পাঠের পর যিনি এই মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল, যে সকল ফলের কথা বলা হইয়াছে, লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গীতা পাঠের পর মাহাত্ম্য পাঠ করে না, তাহার গীতা পাঠ বৃথা, শুধু পরিশ্রমী সার। যিনি এই মাহাত্ম্য সহ গীতা পাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধার সহিত উহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই পরম গতি লাভ করেন। যিনি অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা সহ গীতা পাঠ শ্রবণ করিয়া মাহাত্ম্য ও শ্রবণ করেন, তাহার সেই পুণ্য ফলে পৃথিবীতে সর্বপ্রকার সুখ হইয়া থাকে। ইতি শ্রী বৈষ্ণবীয় তন্ত্র সারোক্ত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ। জয় রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ।